Okay, welcome student. Today we will continue our next topic which is related to the living organism and life processes, and that topic is the reproduction and modern technology. Last lecture we already discussed the male and the female reproductive system as well as the menstrual cycle. And we already learned that menstrual cycle, it is a natural process or it is a very important process. Now, in this lecture, we discuss there are the different modern technologies used nowadays for the reproduction, and here we discuss one by one. Generally, we heard every time in the society that so many couples have children due to the have cannot have a children due to a various reason. There are so many reasons. That is, it is the case of the woman irregularity in the menstrual cycle. It is one of the reason. Or there is a deficiency of the sperms in the human being. It is also one of the reason. Or there are another reason is the difficulties in oocyte production. Then second is the obstacle in the oviduct. Also difficulties in the implantation in the uterus. These are the so many problems in case of the couples, and due to that particular problem they cannot have a children. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जर समाजामध्ये बघितलं तर अशी कित्येक जोडपे आहेत की त्यांना मूल होत नाही. आणि मग हे मूल न होण्याच्या मागची कारण कोणती आहेत, त्या कारणांचा विचार केला तर असंख्य कारण आहेत. त्यामध्ये एकतर इरेग्युलर मेन्स्ट्रुअल सायकल, इट इज वन ऑफ द मेजर reason. Also, second reason is there is the deficiency in the sperm. हे एक महत्वाचं कारण आहे. अशा प्रकारे मग त्यामध्ये there is a problem in the uterus. हा पण एक महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की साधारणपणे आपण जेव्हा समाजामध्ये बघतो तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या तुम्हाला आढळून येतात. त्यामध्ये काही समस्या ह्या मेन्स्ट्रुअल सायकलची अनियमितता हे आहे. काही केसमध्ये की पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची कमतरता आहे, हे पण कारण आहे. किंवा काहींमध्ये गर्भाशयामध्ये प्रॉब्लेम आहे, तिथे जो भ्रूण आहे त्याचं पोषक असं वातावरण त्याच्या विकासासाठी उपलब्ध होत नाही, हे आहे. किंवा तुमची जी ओव्हिडक्ट आहे म्हणजे त्या ठिकाणी अंडनलिकेमध्ये अंडपेशीचा जो प्रवेश होतो त्याच्यामध्ये काही अडथळे आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्हाला आणि काही ठिकाणी तुमची जी स्पर्म्स आहे त्याची जी मुवमेंट आहे इट इज ऑल्सो व्हेरी लेस, खूप कमी हालचाल. म्हणजे जी शुक्रपेशीची हालचाल व्हायला हवी ती देखील हालचाल अतिशय कमी आहे. आणि म्हणून मग विद्यार्थी मित्रांनो, या केसमध्ये तुम्हाला काहीतरी त्या कुटुंबाला अपत्य जर व्हायचं असेल तर उपाययोजना कराव्या लागतात. आणि म्हणून मग आता लक्षात घ्या, nowadays there are the so many advanced technologies or advanced technique are used like the in vitro fertilization, IVF technology, then surrogacy mother. Second technology is the surrogacy. Third technology is the sperm bank. So the children's couples can have a child with the help of particular technology, that children's couples can have a child. म्हणजे त्या ठिकाणी या वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आजकाल काय केलं जातं, अपत्यांना जन्माला घातलं जातं. म्हणजे आज आपण या ठिकाणी ज्या टॉपिक वरती चर्चा करणार आहोत ती थीम एकदा तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे की टुडे we will discuss on particularly that topic, having those couples they cannot have a children, they use or they adopt the different types of the techniques for a children, and that technique is a IVF technique, means in vitro fertilization, sorry. Second one is the surrogacy, third one is the sperm bank, etc. These are the different types of the technique they can be used, and so we will discuss
each and every technique one by one. म्हणजे आता तुम्ही कन्सेप्ट लक्षात घ्या की या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचा प्रामुख्याने विचार करायचा आहे. मग पहिली त्यातली टेक्नॉलॉजी आहे इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन. बघा नंबर 1 काय आहे इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन. त्याला IVF असं म्हणतो आपण, इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन. आता इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे याला मराठीमध्ये काच नलिकेतील फलन असं म्हटलं जातं, इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन. आता इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन ही जी टेक्निक आहे तर या टेक्निक मध्ये कशा प्रकारे काम चालतं बघा. इन दिस टेक्निक fertilization is brought about in the test tube. In this technique fertilization is brought about in the test tube. म्हणजे आता तुम्ही लक्षात घ्या या टेक्नॉलॉजी मध्ये जे फर्टिलायझेशन होतं ते फर्टिलायझेशन कुठे होतं, इट इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब. सो स्टुडंट, fertilization is brought about in the test tube and embryo form is implanted in uterus of the human at appropriate time. आता लक्षात आलं का की इथे हे जे फर्टिलायझेशन आहे हे फर्टिलायझेशन कसं होतं. इन दिस टेक्निक फर्टिलायझेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब. म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये फर्टिलायझेशन घडवून आणलं जातं आणि मग टेस्ट ट्यूब मध्ये फर्टिलायझेशन घडवून आणल्यानंतर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, then embryo is formed is implanted in the uterus at appropriate time. म्हणजे लक्षात ठेवा it is implanted, embryo is implanted in uterus at appropriate time. हे दोन केस आहेत. पहिलं म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये फर्टिलायझेशन करायचं आणि त्याच्यानंतर जो एम्ब्रियो तिथे तयार होतो तो तयार झालेला एम्ब्रियो युटेरस मध्ये अप्रोप्रिएट टाइम जेव्हा येतो, अनुकूल वातावरण जेव्हा असतं तेव्हा तो काय करायचा युटेरस मध्ये इम्प्लांट करायचा. आणि इम्प्लांट केल्यानंतर मग त्या ठिकाणी बघा IVF टेक्निक इज यूज फॉर हॅव्हिंग द चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल हु हॅव प्रॉब्लेम लाईक लेस स्पर्म काउंट अँड ऑब्स्टॅकल इन द ओव्हिडक्ट एक्सेट्रा. म्हणजे बेसिकली ही टेक्नॉलॉजी केव्हा वापरायची तर त्यामध्ये बघा की दिस टेक्निक इज यूज who have the problem like less sperm count. We have the problem like less sperm count. मी सुरुवातीलाच म्हटलं less sperm count is one of the problem and second one is there is the obstacle in oviduct. म्हणजे oviduct मध्ये अडथळा येत असेल आणि लेस स्पर्म काउंट असेल. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं का ओव्हिडक्ट तुमचा जो ओव्हम त्या ठिकाणी ओव्हिडक्ट मधनं येणार आहे तिथे पण अडथळा आहे आणि तुमचा जो स्पर्म त्या ठिकाणी मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधनं येणार आहे तिथे पण अडथळा आहे. आणि मग त्या ठिकाणी ओव्हिडक्ट मध्ये ओव्हमला येण्याला अडथळा असेल आणि इकडून स्पर्मला येण्याला पण प्रॉब्लेम असेल तर त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशनची शक्यता नाही. आणि मग अशा केसमध्ये काय करायचं असतं की आर्टिफिशियली त्या ठिकाणी ओव्हम मिळवायचा आहे, त्याच्यानंतर मग इथे स्पर्म जो आहे त्याचं दोन्हीचं फर्टिलायझेशन टेस्ट ट्यूब मध्ये करायचंय. टेस्ट ट्यूब मध्ये एम्ब्रियो डेव्हलप करायचा आहे आणि मग तयार झालेला एम्ब्रियो युटेरस मध्ये इम्प्लांट करणं. तर अशा पद्धतीने ही एक काय आहे मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आहे की ज्या टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने मग त्या कपलला काय होतात मुलं होतात किंवा मूल जन्माला येतं. तर ह्या टेक्निकला आपण म्हणतो इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे काच नलिकेतील फलन. अत्यंत सोपी प्रक्रिया आहे. परत एकदा इन शॉर्ट तुम्हाला सांगतो, काही अवघड आहे बघा. In this technique, the fertilization takes place in the test tube and then embryo is formed which is implanted in the uterus. म्हणजे एम्ब्रियो तयार झालेला युटेरस मध्ये काय करतात इम्प्लांट करतात आणि मग हा युटेरस मध्ये इम्प्लांट केल्यानंतर तिथे त्याची डेव्हलपमेंट होते. दिस टेक्नॉलॉजी इज यूज फॉर हॅव्हिंग अ चाइल्ड इन केस ऑफ दोज कपल्स who have problem like the less sperm count and obstacle in the oviduct. म्हणजे ज्यांच्यामध्ये लेस स्पर्म काउंट आहे आणि ओव्हिडक्ट मध्ये ऑब्स्टॅकल आहे अशा केस मध्ये या ठिकाणी की इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन टेक्निक ही काय केली जाते यूज केली जाते. ओके, आता विद्यार्थी मित्रांनो ही झाली पहिली टेक्निक. आता यामध्ये
दुसरी जी आपल्याला टेक्निक बघायची आहे ती टेक्निक आहे सरोगसी. आता ही थोडीशी एक आपण म्हणूयात की एक आधुनिक वेगळी टेक्निक आहे सरोगसी. आता सरोगसी याला मराठीमध्ये शब्द आहे भाडोत्री मातृत्व. बघा काय शब्द आहे त्याला, भाडोत्री मातृत्व. भाडोत्री मातृत्व म्हणजे आता काही केसमध्ये काय होतं की काही स्त्रिया त्यांच्यामध्ये गर्भाशयाच्या रोपणाची क्षमताच नसते. बघा काही स्त्रियांमध्ये गर्भाशयाची रोपण क्षमता नसते. मग आता इथे केस कशी होते बघा, सम वुमन हॅव प्रॉब्लेम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द युटेरस. बघा आता सम वुमन हॅव प्रॉब्लेम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो. सम वुमन हॅव प्रॉब्लेम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो. मग आता लक्षात आलं का तुमच्या, काही स्त्रियांमध्ये कशामध्ये प्रॉब्लेम असतो तर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन युटेरस, म्हणजे त्यांच्या गर्भाशयामध्ये हा जो काही एम्ब्रिओ आहे त्या एम्ब्रिओचं इम्प्लांटेशन करण्यामध्येच प्रॉब्लेम असतो. मग आता या केसमध्ये काय तर such a woman can take the help of the modern remedial technique that is called as the surrogacy. मग आता या केसमध्ये काय करावं लागतं, त्या महिलेला अतिशय मॉडर्न टेक्नॉलॉजी जी आहे सरोगसी, त्या सरोगसीची हेल्प घ्यावी लागते. मग सरोगसीची हेल्प घेताना मग आता इथे काय करावं लागतं बघा, इन दिस टेक्निक oocyte is collected from the ovary of the woman having a problem in implantation in uterus. oocyte is collected from the ovary. कुठून oocyte तुम्हाला कलेक्ट करायचा आहे, ओव्हरी मधून oocyte कलेक्ट करायचा आहे. पण कुणाच्या ओव्हरी मधून कलेक्ट करायचा आहे, woman having a problem in uterus. That woman having a problem in uterus collect the oocyte from the ovary. त्या महिलेच्या ओव्हरीकडनं त्या ठिकाणी oocyte जो आहे तो कलेक्ट करायचा आहे जिला युटेरस मध्ये प्रॉब्लेम आहे. आणि मग तो कलेक्ट केल्यानंतर बघा, then it is that oocyte is fertilizing test tube with the help of the sperm collected from her husband. That oocyte is implanted in the ovary, fertilizing the ovary, and for that fertilization sperm is collected from her husband. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं का, तिच्या पतीचं जे स्पर्म आहे ते कलेक्ट करायचं, त्यानंतर या महिलेची जी ओव्हरी आहे तिथनं oocyte कलेक्ट करायचं आणि मग त्या ठिकाणी टेस्ट ट्यूब मध्ये त्यांचं फर्टिलायझेशन घडवून आणायचं. आता तुम्हाला इन विट्रो फर्टिलायझेशन मध्ये जशा पद्धतीनं ह्या दोन्ही गोष्टी कलेक्ट करतात आणि फर्टिलायझेशन घडवून आणतात, सेम वे इथे पण काय केलंय तुम्ही, तेच केलेलं आहे. पण इथे तुम्ही वरती बघितलं होतं की त्याचं नंतर एम्ब्रिओ कुठे त्या ठिकाणी काय करतात, त्याला त्या सेम मदर मध्ये म्हणजे ज्यांचं मूल आहे तिच्या युटेरस मध्ये त्याला इम्प्लांट करतात. परंतु या केसमध्ये मात्र ही जी महिला आहे तिचं युटेरस सक्षम नाहीये. आपण सुरुवातीला स्टेटमेंट काय केलं, द वुमन हॅव प्रॉब्लेम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रिओ इन युटेरस. म्हणजे आता त्या वुमनच्या युटेरस मध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत, तिथे तुमचं गर्भाचं रोपण होऊ शकत नाही, ती बाळाला जन्माला घालू शकत नाही. मग अशा केसमध्ये आता इथे काय केलेलं आहे, तिची oocyte घेतलेली आहे, तिच्या हसबंडचं स्पर्म घेतलेलं आहे, त्यांचं टेस्ट ट्यूब मध्ये फर्टिलायझेशन केलेलं आहे आणि मग आता इथे बघा, देन the embryo formed from such a fertilization is implanted in the uterus of some other woman having the normal uterus. That embryo is implanted in the some other woman having the normal uterus. म्हणजे आता लक्षात घ्या की थोडक्यात आता काय करायचं आहे, तो जो काही एम्ब्रिओ तयार झालेला आहे तो थर्ड पार्टी म्हणजे तिसऱ्या कोणत्या तरी एका महिलेच्या म्हणजे जिचं युटेरस नॉर्मल आहे तिथे त्याला इम्प्लांट करायचं आहे. अँड सो सच अ वुमन इन हुज युटेरस द एम्ब्रिओ इज इम्प्लांटेड इट इज कॉल्ड एज द सरोगेट मदर. तर आधीला प्रश्न केला आपण काय म्हणतो, इट इज अ सरोगेट मदर. तिला शब्द आहे इट इज अ सरोगेट मदर. त्या स्त्रीला म्हणजे सरोगेट मदर म्हणजे काय, तिला मराठीमध्ये भाडोत्री माता. थोडक्यात त्याचा शब्द काय आहे,
भाडोत्री माता. आणि ही जी टेक्निक आहे हिला म्हणायचं भाडोत्री मातृत्व. म्हणजे जसं आपण विद्यार्थी मित्रांनो अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर जसं तुम्ही तुमचं घर एखाद्याला भाड्याने देता आणि ती व्यक्ती तिथे राहते, तुमचं घर असतं पण ती व्यक्ती तिथे राहते, तशा प्रकारे हे तुमचं मूल असतं पण ते वाढत कुठे असतं तर ज्याचं नॉर्मल युटेरस ज्या तुमच्या भगिनीचं असतं तिच्या उदरामध्ये ते एम्ब्रिओ डेव्हलप होत असतं. सो अशा प्रकारची ही जी टेक्निक आहे या टेक्निकला म्हटलं गेलेलं आहे इट इज अ सरोगसी टेक्निक. मग आता मला फक्त एक सांगा की इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि सरोगसी टेक्निक या दोन्ही मध्ये कुणाच्या मनामध्ये कुठे डाऊट आहे का? असेल तर सांगा, म्हणजे मग मला नसेल डाऊट तर पुढे जायला, असेल तर हा मुद्दा परत तुमचा क्लिअर करायला. बोला, आहे बोला कुणीतरी. आवाज येतो व्यवस्थित माझा तुम्हाला? आवाज येतो आहे का? अरे आवाज येतोय का तुम्हाला? हो सर. येतोय सर. ओके ओके, मग मी तेच सांगतोय तुम्ही बोलत करा म्हणजे मला समजेल, काहीच नाही बोलला तर नाही लक्षात येणार. IVF टेक्नॉलॉजी, इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि सरोगसी टेक्निक ह्या दोन मध्ये कुठे डाऊट राहिलाय का तो सांगा, नसेल तर पुढे जायला, असेल तर त्यावरती परत एकदा तुम्हाला एक्सप्लेनेशन द्यायला. आहे का काही डाऊट दोन टेक्निक मध्ये? नो सर. ओके 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 ओके. तर बघा आता डाऊट आला ना तर क्लिअर बोलत चला, एकमेकांबरोबर कॉन्व्हर्सेशन जर झालं आपलं तर आपल्याला व्यवस्थितपणे इंटरॅक्शन होणं जास्त गरजेचं असतं, म्हणजे समजतं की काय चाललेलं आहे. सो ओके, इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि सरोगसी ह्या दोन टेक्निक आपण या ठिकाणी बघितलेल्या आहे. आता या ठिकाणी तिसरी टेक्निक जी आहे ती तिसरी टेक्निक बघा, इट इज ए स्पर्म बँक. तिसरी टेक्निक कोणती आहे? इट इज ए स्पर्म बँक ऑन द ऑर द सिमेन बँक. आता ही जी टेक्निक आहे या टेक्निक मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्याचं मेन एकच आहे बघा की वी डिस्कस देर आर द सो मेनी प्रॉब्लेम्स इन ए पर्टिक्युलर कपल, दोज दे कॅनॉट हॅव अ चिल्ड्रन. So out of the different problem, one of the major problem is there is a many have no children because of the there is a deficiency of the sperms. आता बघा, there is a deficiency of the sperm म्हणजे साधी गोष्ट आहे की असे अनेक पुरुष आहेत की त्या पुरुषांमध्ये स्पर्मची कमतरता आहे किंवा बेसिकली त्याची मुवमेंट जी आहे ती मुवमेंट ज्या प्रमाणामध्ये व्हायला हवी ती मुवमेंट पण तिथे व्यवस्थितपणे होत नाही. हा एक सध्याच्या कालखंडामधला एक मेजर प्रॉब्लेम, म्हणजे सध्या जनरेशन मध्ये आपण बघतो हा एक मेजर प्रॉब्लेम पुरुषांमध्ये आढळून येतो. आणि मग आता इथे तुमच्या लक्षात येईल, there are various problems in the sperm production as mentioned above in case of the many men, and therefore so as to have the children in case of such couple, new concept sperm bank has been introduced. म्हणजे आता तुम्ही लक्षात घ्या, एक नवीन कन्सेप्ट त्यासाठी इंट्रोड्यूस झालेली आहे, ती कन्सेप्ट आहे इट इज अ स्पर्म बँक. मग आता जसं ब्लड बँक असते, ब्लड बँक सगळ्याला माहिती की जर आपल्याला ब्लडची रिक्वायरमेंट असेल तर आपण ब्लड बँकेमध्ये जातो. तुम्ही भरपूर ब्लड बँक बघितलेले असतील बघा, जनसेवा आहे, अनकृषी ब्लड बँक आहे, अनेक ब्लड बँक आहे, त्यामध्ये लोकमान्य ब्लड बँक आहे. मग ह्या ज्या ब्लड बँक असतात इथे तुम्ही गेलात की तुम्हाला काय मिळतं, जे ब्लड हवंय ते मिळतं. मग इथे ब्लड काय केलं असतं तुम्हाला माहिती आहे, आपल्याकडून ब्लड कलेक्ट करतात आणि ब्लड काय करतात, प्रिझर्व करून ठेवतात, तुम्हाला हे माहिती आहे. मग आता इथे स्पर्म बँक किंवा सिमेंट बँक मध्ये कसं असतं तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे पण तीच कन्सेप्ट आहे. इथे काय केलं जातं, वेगवेगळ्या व्यक्तींचे स्पर्मचे जे काही सॅम्पल आहेत ते काय केले जातात, कलेक्ट केले जातात आणि कलेक्ट करून ते प्रिझर्व केले जातात लॅबोरेटरीमध्ये. म्हणजे जसं ब्लड प्रिझर्व करतात तसंच स्पर्म पण काय केलं जातं,
प्रिझर्व केलं जातं. आणि म्हणून मग बघा, सो ॲज टू हॅव द चिल्ड्रन इन केस ऑफ सच अ कपल, न्यू कन्सेप्ट स्पर्म बँक हॅज बीन इम्प्लांटेड. हिअर दिस कन्सेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बँक. इथे तेच म्हटलं बघा, दिस कन्सेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बँक. म्हणजे ही जी कन्सेप्ट आहे ती ब्लड बँक सारखीच आहे. सीमेन इजॅक्युलेटेड बाय डिझायर्ड मेन. सीमेन इजॅक्युलेटेड म्हणजे काय केलं जातं, इजॅक्युलेट केलं जातं म्हणजे मिळवलं जातं. सीमेन इजॅक्युलेट बाय द desired mean and it is collected after clear through physical and medical checkup and stored in the sperm bank. म्हणजे थोडक्यात हे ब्लड सारखंच आहे बघा. तुम्हाला माहिती आहे ब्लड सॅम्पल कलेक्ट केल्यावरती काय करतात, त्याचं सगळं अनालिसिस करतात, चेकअप करतात आणि मग तुमचं ब्लड जे आहे ते काय केलं जातं, त्या ब्लड बँक मध्ये स्टोअर केलं जातं. सेम केस स्पर्म बँकची आहे. इट इज इजॅक्युलेटेड बाय द पर्टिक्युलर डिझायर्ड मेल, देन their physical medical checkup etc. that processes are carried on and next that is stored in the sperm bank. आणि मग ते sperm काय केलं जातं, it is stored in the sperm bank and then as per the wish of needful couple. इथे शब्द काय वापरलाय बघा, as per the wish of needful couple. म्हणजे जर त्या अपत्याची इच्छा असेल तर त्यांच्या इच्छेनुसार, इथे कुठेही फोर्स नसतो कोणत्या गोष्टीचा. As per the need of the wish, as per the wish of the needful couple, then oocyte of woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. आता लक्षात घ्या की त्या ठिकाणी काय केलं जातं, वुमन ऑफ द कन्सर्न कपल, त्या कपल मध्ये जी काही वुमन आहे म्हणजे ते थोडक्यात जी कपल आहे ती जी वुमन आहे, that particular woman of the concerned couple is fertilized by IVF technology. ती वुमन काय केली जाते, इन विट्रो फर्टिलायझेशन टेक्निकने काय केलं जातं, तिथे फर्टिलायझेशन केलं जातं. मग तुम्हाला माहिती इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे काय आहे, तर त्या ठिकाणी स्पर्म जो आहे तो स्पर्म बँक मधून कलेक्ट करायचा, त्या ठिकाणी ओव्हरी मधून oocyte कलेक्ट करायचा, इन विट्रो फर्टिलायझेशन टेक्निक मध्ये त्यांचं फर्टिलायझेशन करायचं आणि मग तिच्या गर्भाशयामध्ये त्याचं काय करायचं, इम्प्लांटेशन करायचं. सो मग या ठिकाणी बघा थोडक्यात इथे काय केलं जातं की कपल इज that particular woman of the concerned couple is fertilized by the IVF technology and then using the semen from the sperm bank and then resultant embryo is implanted in the uterus of the सेम वुमन. आणि मग तयार झालेला एम्ब्रिओ जो आहे तो एम्ब्रिओ काय केला जातो, त्या ज्या महिला आहे तिची तिच्या युटेरस मध्ये तो काय केला जातो, इम्प्लांट केला जातो. सो नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सिक्रेट ॲज पर द लॉ. फक्त यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा की सीमेन डोनर जो असतो त्याचं नाव मात्र अतिशय सिक्रेट ठेवलं जातं. ही एक महत्वाचा लॉ आहे. म्हणजे जसं ब्लड मध्ये आपल्याकडे त्याचं डोनरचं नाव करतात डिक्लेअर की याने ब्लड दिलेलं आहे, पण त्या सीमेन मध्ये मात्र लॉ आहे तो. कारण कसं असतं शेवटी ते आपण ते ऍक्च्युअल त्या सीमेनमुळे झालेलं असतं आणि म्हणजे हे काय म्हणू आपण त्याला की ही खूप सिक्रेट गोष्ट ठेवली जाते. ऍक्च्युअल म्हणजे हा लॉ आहे की तो जो डोनर आहे त्याचं नाव डिक्लेअर केलं जात नाही आणि त्याला ती टर्म अँड कंडिशन जे आहे त्याला डोनेट करायचं सिमेन त्याला पण त्याची कल्पना दिलेली असते. त्यामुळे तो काय होतं फ्युचरमध्ये एखाद्या अपत्यावरती दावा नाही करू शकत. ही त्यातली एक महत्वाची गोष्ट आहे आणि म्हणून मग ती एक महानता आहे की तो डोनर जो असतो तो कोणत्याही पद्धतीमध्ये ओपन केला जात नाही किंवा त्या पर्टिक्युलर कपलला सुद्धा हे सिमेन कुणाचं डोनेट झालेलं आहे त्याची अजिबात कल्पना कुठेच त्याचा रेफरन्स येत नाही. हे एक लॉ आहे, तो एक लॉ तुम्ही लक्षात ठेवा. तर अशा पद्धतीने हिअर इन विट्रो फर्टिलायझेशन, देन द सरोगसी अँड द स्पर्म बँक, these are the modern technologies nowadays it is used. That particular couple they cannot have children, so they use particular technology and they have children. म्हणजे ज्यांना अपत्य नाही अशा प्रकारचे कुटुंब काय करतात तर ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करतात. आणि विद्यार्थी मित्रांनो या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आज आपण बघतो आहोत की अनेक कुटुंबामध्ये अनेक अपत्यांना त्या ठिकाणी अनेक कपल्सना त्या ठिकाणी काय झालेली आहे तर अपत्य झालेली आहेत. तर अशा पद्धतीची ही एक
नवीन तंत्रज्ञान म्हणून आपण मेडिकल फील्ड मधलं पॅरामेडिकल फील्ड मधलं ते विकसित झालेलं आहे. आता आपल्याला आज आणखी एका गोष्टीवरती थोडीशी चर्चा करायची आहे. तर तो प्रकार म्हणजे तो आहे ट्विन्स. आता इथे बघा, आतापर्यंत आपण हे सगळं फर्टिलायझेशन रिलेटेड सगळ्या गोष्टी बघतोय. आता इथे आपल्याला आणखी एक गोष्ट बघायची, ट्विन्स. आता ट्विन्स ह्या शब्दाचा अर्थ कधी कधी जुळी बालकं जन्माला येतात. आता ही जुळी बालकं, त्याच्यात दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. ही जुळी बालकं कशी जन्माला येतात? एक तर आयदर दोन्ही मुलं जन्माला येतात किंवा दोन्ही मुली जन्माला येतात. जन्माला येतं. आणि असं पण तुम्ही बघितलेलं असेल बघा, एक थोडस हा एक थोडा आपण काय म्हणू, एक विकृती कधी कधी बालकांमध्ये जन्माला येते. काही एकमेकांना काही पार्ट चिकटलेली बालकं जन्माला येतात. जर तुम्ही बघितलं असेल तर हात किंवा पोट किंवा आणखी काही अवयव एकमेकांना त्यांची चिकटलेले असतात. असे पण बालकं, ते रेअर केस आहे, मात्र ती खूप रेअर केस आहे, पण असे बालकं जन्माला येतात. मग आता आज आपण थोडीशी ही पण चर्चा करूया की हे ट्विन्स एक्झॅक्टली हे ट्विन्स का जन्माला येतात, याच्यामध्ये काय कारण आहे. मग आता इथे बघा तुम्ही, टू एम्ब्रियो डेव्हलप simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called as the twins. आता बघा, पहिला मुद्दा, ट्विन्स कोणाला म्हणायचं की टू एम्ब्रियो डेव्हलप सायमल्टेनियसली. टू एम्ब्रियो डेव्हलप सायमल्टेनियसली म्हणजे त्या ठिकाणी दोन एम्ब्रियो डेव्हलप होतात सायमल्टेनियसली. तिथे काय होतं, दोन एम्ब्रियो डेव्हलप होतात इन द सेम युटेरस. म्हणजे सेम युटेरस पासून कधी कधी काय होतं की दोन एम्ब्रियो सायमल्टेनियसली डेव्हलप होतात अँड दस टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलिव्हर्ड सायमल्टेनियसली. सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज द ट्विन्स. म्हणजे पहिला भाग विद्यार्थी मित्रांनो सरळ सरळ लक्षात ठेवा की गर्भाशयामध्ये कधी कधी काय होते, एकाच वेळी दोन भ्रूणांची वाढ होऊन दोन अपत्य जन्माला येतात. गर्भाशयामध्ये कधी कधी काय होतं, एकाच वेळी दोन भ्रूणांची वाढ होते आणि मग एकाच वेळी दोन भ्रूण जर वाढीला लागले तर त्या ठिकाणी काय होतं, दोन अपत्य जन्माला येतात. त्याला आपण जुळी मुलं असं म्हणतो. आता ही जी जुळी मुलं असतात म्हणजे अनेकदा पण त्यांना जुळी मुलं होतात. जनरली हे प्रमाण आहे, जास्त आहे, तसं काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही खूप मुलं बघितली असतील बघा, किंवा तुमच्या समाजामध्ये सोसायटीमध्ये पण तुम्ही जुळी मुलं जन्माला आलेली ऐकली असतील, बघितली असतील. तर ह्या जुळ्या मुलांचे मुख्यतः दोन प्रकार पडतात. इन केस ऑफ द ट्विन्स देयर आर टू टाइप्स. विच आर द टू टाइप्स हिअर? नंबर वन इज द मोनोझायगोटिक ट्विन्स अँड सेकंड वन इज द डायझायगोटिक ट्विन्स. मग आता याच्यामध्ये दोन आहेत बघा. पहिला कोणता आहे, मोनोझायगोटिक, आणि दुसरा कोणता आहे तुमचा, डायझायगोटिक. म्हणजे आता ही कन्सेप्ट फक्त लक्षात ठेवा. तुम्हाला ट्विन्स काय ते काय, ट्विन्स काय, टू एम्ब्रियो डेव्हलप सायमल्टेनियसली इन द सेम युटेरस अँड दस टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलिव्हर्ड. म्हणजे गर्भाशयामध्ये एकाच वेळी दोन भ्रूणांची वाढ होते आणि ही दोन भ्रूणांची वाढ झाली की दोन अपत्य जन्माला येतात. अशी जी अपत्य असतात त्यांना जुळी मुलं असं म्हटलं जातं. मग ह्या जुळ्यांचे दोन प्रकार आहेत. त्यातले दोन प्रकार कोणते, एक म्हणजे मोनोझायगोटिक आणि दुसरा म्हणजे डायझायगोटिक. आता हा जो मोनोझायगोटिक आहे, म्हणजे या ठिकाणी मोनोझायगोटिक मध्ये ऍक्च्युअल काय असतं विद्यार्थी मित्रांनो, एकच युग्मनश असतो आणि त्या ठिकाणी सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे युग्मनश तयार झाल्यापासून बेसिकली एक 8 दिवसाच्या आतमध्ये त्यातील पेशी अचानक दोन गटामध्ये विभागले जातात. आणि थोडस समजावून घेऊन परत त्याची तुम्हाला स्टेप सांगेल. म्हणजे अगदी बघा, एक युग्म मोनोझायगोटिक या शब्दाचा अर्थ असा असतो की एक युग्मनश म्हणतात त्याला. म्हणजे साधारणपणे ज्यावेळेस एक युग्मनश जुळी अपत्य एकाच युग्मनजापासून तयार होतात, म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं, भ्रूणवाढीच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे जेव्हा भ्रूण वाढायला सुरुवात होतो, कधी कधी अचानकपणे भ्रूण जेव्हा तयार होतो ना, तेव्हा 8 दिवसातच काय होतं, त्याची पेशी अचानक दोन गटामध्ये विभागली जाते किंवा दोन गट होतात तिचे. आणि दोन गट त्या ठिकाणी जर तिचे झाले तर त्या केसमध्ये काय होतं की ते दोन वेगवेगळे भ्रूण म्हणून वाढायला लागतात आणि त्यांची वाढ होऊन त्या ठिकाणी एक युग्मनजी जुळं जन्माला येतं. मग ही एक युग्मनजी म्हणजे काय,
रादर ही दोन्ही पण काय असतात, मुलं असतात, किंवा रादर दोन्ही पण काय असतात, ह्या मुली असतात. हा त्याच्यामध्ये फरक आहे. म्हणजे कदाचित मुलं असतील, कदाचित मुली असतील, पण झाले तर दोन्ही मुलं, झाल्या तर दोन्ही मुली. पण ह्याच्यामध्ये तुमच्या केस लक्षात आली आहे का, इथे प्रकार काय घडतो, एका युग्मनजाचं 8 दिवसाच्या 2 गटामध्ये विभाजन होतं. मग चला आता ती गोष्ट पण तुम्हाला या ठिकाणी परत एकदा व्यवस्थित सांगतो की इथे बघा, मोनोझायगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो. इट इज फॉर्म फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो ड्यूरिंग early period of the embryonic development. Within 8 days of the zygote formation, the cell of the embryo divide into two groups. म्हणजे एक जी सेल आहे, इट इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप. ती काय होते, दोन गटामध्ये विभागली जाते आणि त्या ठिकाणी इट इज कॉल्ड एज द मोनोझायगोटिक ट्विन्स. त्याला आपण मोनोझायगोटिक ट्विन्स असं त्या ठिकाणी शब्दप्रयोग करतो. म्हणजे आता ही कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात आली असेल. आणि मग डायझायगोटिक ट्विन्स मध्ये काय होईल, आता मोनोझायगोटिक जर कळालं तर डायझायगोटिक ट्विन्स ही जी कन्सेप्ट आहे ती अत्यंत सिंपल आहे. बघा इथे काय होतं, दोज टू ग्रुप्स डेव्हलप ऍज द टू सेपरेट एम्ब्रियो अँड द मोनोझायगोटिक ट्विन्स दोज टू ग्रुप्स, म्हणजे आता हे जे तयार झालेले आहेत वरती, it is developed into the two separate embryo and the monozygotic twins are formed. Such twins are genetically exactly similar and also due to twins, they are exactly their appearance and their gender is also same. That is either boys or either girls. म्हणजे ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली. ते दोन मुलं जन्माला येतील किंवा दोन मुली जन्माला येतील. But in the case of the monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups, that is 8 days after the zygote formation, there is a high possibility of formation of the co-joined twins, that is the Siamese twins, and such twins are born with the some parts of the body joined to each other and some organs are in the common in such twins. आता बघा मी तुम्हाला ते म्हटलं होतं, म्हणजे काय, in case of the monozygotic twins मध्येच की काय होतं, if the embryonic cell are divided into two groups after 8 days, आता लक्षात घ्या की जर हे भ्रूणपेशीचे वेगवेगळे जे दोन्ही गट आहेत, ते जे आपण म्हटलं ना की साधारणपणे हे काय होतात, युग्मनज तयार झाल्यापासून 8 दिवसाच्या आत वेगळे होतात. पण जर हेच 8 दिवसाच्या नंतर वेगळे झाले तर काय, तर त्यामध्ये केस अशी होते, हे दोन्ही भ्रूणपेशीचे जे गट आहेत ते गट त्या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्या लक्षात आलं की दोन्ही मुलं किंवा मुली येतात. परंतु कधी कधी काय होतं, युग्मनज तयार झाल्यापासून 8 दिवसाच्या नंतर जर त्यांच्यामध्ये विभागणी झाली तर त्या केसमध्ये काय होतं, तर त्याला सायमीज ट्विन म्हणतात. सायमीज ट्विन बघा शब्द काय, इट इज कॉल्ड एज द सायमीज ट्विन. सायमीज ट्विन इन द सेन्स त्यांचं काही पार्ट एकमेकांना कॉमन येतात, म्हणजे समजा ते चिकटलेल्या अवस्थेमध्ये येतात. आणि मग यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर ही अपत्य शरीराच्या काही भागांना जोडलेल्या अवस्थेमध्ये जन्माला येतात. पण या रेअर केस आहे, या केसचा विचार जर केला तर या रेअर केस आहे, परंतु अशा पण काय होतात, जन्माला येतात. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलंय का की भ्रूण त्या ठिकाणी 8 दिवसाच्या आत सेपरेट झाला तर दोन्ही मुलं येतील किंवा दोन्ही मुली जन्माला येतील. पण 8 दिवसानंतर हाच जो सिंगल भ्रूण आहे तो डिव्हाइड झाला तर त्यांचे काही पार्ट्स काय होतात, त्या ठिकाणी एकत्र चिकटलेल्या अवस्थेमध्ये जन्माला येतात. अशा प्रकारचे सायमीज ट्विन्स त्या ठिकाणी काय होतात, जन्माला येतात. आणि पुढची जी आहे आता ती तर मग माहिती आहे तुम्हाला काय आहे, की डायझायगोटिक ट्विन्स. आता इथे जनरली कधी कधी काय होतं माहिती आहे का, एक अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये म्हणजे ऑकेजनली two oocytes are released from the ovary of the woman and both oocytes are fertilized by two separate sperm and thus two zygotes are formed and embryo are formed from these two zygotes and both those embryo are separately implanted and thus dizygotic twins are delivered. And though after the complete development, such twins are generally different and may be the some different gender. आता इथे
मग सरळ सरळ भाग आहे बघा. कधी कधी काय होतं, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये स्त्रीच्या अंडाशयातून एकाच वेळी 2 अंडपेशी बाहेर पडतात. म्हणजे जनरली आपण म्हणतो ना की प्रत्येक महिन्याला एक अंडपेशी बाहेर पडते आणि ती फर्टिलाइज होते, ही जनरल गोष्ट झाली. पण कधी कधी ऍक्सिडेंटली काय होतं, ऍक्सिडेंटली होतं हे की एकाच वेळी 2 अंडपेशी त्या अंडाशयातून बाहेर पडतात. आणि असं पण घडतं कधी कधी की 2 स्पर्म सेल म्हणजे 2 शुक्रपेशी, ह्या 2 अंडपेशी काय करतात, त्याला वेगवेगळ्या फर्टिलाइज करतात. म्हणजे ह्या अपवादात्मक गोष्टी आहेत. म्हणजे ऍक्च्युअल नॉर्मल केस मध्ये काय असतं, स्पर्म पण एक येतो, म्हणजे अगदी अब्जावधी स्पर्म मधला एक येतो, इकडून पण तुमच्या इतक्या ओसाईट मधले एक येत असतं आणि त्यांचं फर्टिलायझेशन होत असतं. पण काही केस मध्ये मात्र विद्यार्थी मित्रांनो काय होतं की तिथे ऍक्सिडेंटली 2 ओसाईट येतात आणि इकडं पण ऍक्सिडेंटली काय होतं, तुमच्या 2 ज्या स्पर्म सेल ज्या आहेत त्या ठिकाणी काय होतात, त्या येतात. आणि मग विद्यार्थी मित्रांनो आता लक्षात ठेवा की अशा पद्धतीने कधी कधी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये 2 अंडपेशी इकडनं एकत्र आलेल्या असतात आणि त्याच वेळी इकडून 2 शुक्रपेशी काय होतात, त्यांचं फलन करतात. म्हणजे 2 वेगवेगळ्या शुक्राणूद्वारे थोडक्यामध्ये त्या ठिकाणी त्यांचं फलन केलं जातं आणि फलन केल्यानंतर त्यांच्यापासून त्या ठिकाणी 2 झायगोट जे आहेत, एम्ब्रिओ जे आहेत, त्यांचे काय होते, डेव्हलपमेंट होते. कुठे, युटेरस मध्ये. आणि मग युटेरस मध्ये डेव्हलप झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याची पूर्ण वाढ होते आणि मग तुम्हाला माहिती आहे त्या केस मध्ये काय होतं, रादर एक मुलगा एक मुलगी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काय होतं, ते जन्माला येतात. कधी असं येते लैंगिक दृष्ट्या कधी कधी समान पण असू शकतात, कधी वेगळे पण असू शकतात. म्हणजे असं काही नाहीये की वेगळेच जन्माला येते. म्हणजे इथे ह्या केसमध्ये कदाचित मुलं येतील, मुली येतील किंवा मुलगा मुलगी असेल, असं काहीही असू शकतं. त्याच्यामध्ये काही हे नाहीये, म्हणजे हेच जन्माला येईल अशी शक्यता काही नसते डायझायगोटिक मध्ये. पण मोनोझायगोटिक मध्ये मात्र तिथे प्युअर गॅरंटी असते की तिथे रादर दोन्ही मुलं जन्माला येतील किंवा मुलीच जन्माला येतील. तर अशा पद्धतीने ह्या ट्विन्सच्या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला या ठिकाणी काय करता येतात, व्यवस्थितपणे सांगता येतात. तर मग आता मला सांगा ही ट्विन्स जी कन्सेप्ट आहे, ही कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थितपणे लक्षात आली आहे का, की याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे? ट्विन्स लक्षात आलेत, मोनोझायगोटिक ट्विन्स आणि डायझायगोटिक ट्विन्स हे आलेत लक्षात तुमच्या? अरे आलंय का लक्षात? सर हा बोला. सर तुम्ही बोलले की ते 8 डेज मध्ये ना ते जे हे असतं का, ते 2 ग्रुप मध्ये डिवाइड होतं, मग ते कशामुळे होतं झायगोट? झायगोटची सिच्युएशन अशी आहे बघा की त्याला पर्टिक्युलर म्हणजे जेव्हा तुमचा तो युटेरस मध्ये येतो तेव्हा त्याला जे सगळं व्यवस्थित जे काय म्हणू आपण त्याला पोषक वातावरण जे आहे, परफेक्ट त्याला जे वातावरण रिक्वायर तिथे असते, तर त्या ठिकाणी ते जर पूर्ण योग्य त्या सगळ्या प्रमाणामध्ये नाही मिळालं किंवा तिथे काही डिफिशियन्सी निर्माण झाली तर ह्या गोष्टी ऍक्सिडेंटली होतात, अचानकपणे होतात. म्हणजे थोडक्यात तो काय होतो, तो जो तिथे एम्ब्रिओ जो डेव्हलप व्हायला सुरुवात झालेली असते तर तो काय होतो, मग त्या केसमध्ये तिथे डिव्हाइड होतो आणि डिव्हाइड झाल्यामुळे मग त्याची सेपरेट वाढ व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे तिथे आता ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, ह्या नॅचरली ह्युमन बॉडीमध्ये घडणाऱ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे त्याला पर्टिक्युलर असं एकच कोणतं रिझन नाहीये की ह्या एका कारणामुळे, पण त्याला ज्या सगळ्या बेसिक रिक्वायरमेंट ज्या पद्धतीने हव्यात त्याच्यामध्ये थोडं पण कमी जास्त वगैरे जर झालं तर मग त्याचं काय होऊ शकतं, डिव्हिजन होऊ शकतं. आणि म्हणून मग आपण इथे तो शब्द वापरला की साधारणपणे हे जे प्रकार असतात ना, फक्त त्याच्यामध्ये काय असतं, आता काही केसमध्ये तुम्हाला मी म्हटलं की 2 ओसाईट येतात, तर हे पण ऍक्सिडेंटलीच आहे. ऍक्च्युअल ओसाईट एकच येत असतो आणि स्पर्म पण काय होत असतो, तुम्हाला बघा तुम्हाला सांगतो मिलियन्स ऑफ स्पर्म्स आहेत, पण त्यातलं एकच स्पर्म काय करत असतो, फर्टिलाइज करत असतो. ह्या प्रोसेस जे तुम्ही बघितले ना, म्हणजे मोस्ट ऑफ दी 90% तुम्ही सर्वे करा, मोस्ट ऑफ दी 95% नॉर्मल एकच मूल जन्माला येते. पण काही रेअर केस आहेत ज्याला जसे अपवाद असतात ना, तशा हा दुर्मिळ केस आहे की ठराविक
त्यामध्ये आता तुम्हाला एक हे सांगतो मी. आता आपण ट्विन्स बद्दल बोललो, पण कुठेतरी लाखात एखादी केस अशी येते ना की तिथे तिळ जन्माला येईल. अशी पण काही केसेस आहेत. तुम्ही समाजामध्ये बघा किती जन्माला येतात मुलं, 3 मुलं जन्माला येतात. म्हणजे त्यावेळेस काय होतं आता ह्या केसमध्ये, आता तुम्ही म्हणाल सर ही तर खूपच एकदम काय म्हणू आपण, ही आपण कधी ऐकलेली नसेल गोष्ट किंवा खूप कुणाच्या तरी एखाद्या परिचयात असेल तर घडते. लाखोत करोडोत एखादी केस घडते. तिथे काय होतात, 3 झायगोट त्या ठिकाणी काय होतात, 3 तुमच्या एक सेल येतात आणि 3 स्पर्म येतात आणि तिन्हीचं वेगवेगळं फर्टिलायझेशन होतं. आता हे तर अशक्यप्राय आहे. तर एखादी केस अशी घडते. त्यामुळे आता ही ह्युमन बिंग मध्ये घडणारी प्रोसेस आहे. त्याच्यामध्ये नॅचरली काही त्यांना जे फेवरेबल नाही मिळालं कंडिशन, तर त्या ठिकाणी तसं होऊ शकतं. तर हा त्याच्या मागचा भाग आहे. आलंय लक्षात तुमच्या? येस. कन्सेप्ट आली? ओके. चला, आणखी काही शंका आहेत कुणाला? आहेत का आणखी कुणाला? ओके, चला मग आता बघूयात आपण पुढे या चॅप्टर मध्ये. आता शेवटचा आपल्याला एक छोटासा टॉपिक बघायचा आहे. इट इज ए रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या टॉपिकच्या बाबतीमध्ये बघा हा एक जनरल भाग आहे. थोडस तुमच्याशी बोलतो. A person state of the being, physical, mental and social strongness, it is called as the health. And nowadays in our country, this seems to be lack of awareness regarding the reproductive health due to the various reasons like the social custom, tradition, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of the woman. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आता लक्षात घ्या, जनरल भाग आहे. आपल्या देशामध्ये अनेक सामाजिक प्रथा, परंपरा, रूढी, अंधश्रद्धा, संकोच, अज्ञान अशा अनेक गोष्टी आपल्याकडे असं काय म्हणूयात आपण प्रत्येकाच्या मानगुटीवरती ठासून भरलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे एक आपल्या देशामध्ये जे लैंगिक आरोग्य, ज्याला खरं आपण म्हणूयात की जे सेक्स एज्युकेशनचा आपल्याकडे खूप मोठा अभाव आहे. आणि त्या ठिकाणी त्याचा इतका मोठा इश्यू केला जातो. ऍक्च्युअल त्याचं नॉलेज सगळ्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत असणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की अनेक तुमचे काय म्हणू आपण त्याला, रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, त्यामध्ये खूप प्रॉब्लेम आज समाजाला आहे. मग यामध्ये विशेषतः स्त्रियांच्या बाबतीत तर खूप अनास्था आहे आपल्या देशामध्ये. आणि ही अनास्था त्या ठिकाणी आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला इथे तो टॉपिक दिलाय. मग इथे बेसिकली काय होतं की बऱ्याच वेळा जर तुम्ही बघितलं तर ऑकरन्स ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल इज रिलेटेड विथ द रिप्रोडक्टिव्ह अँड ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ द वुमन. मग आम्ही मागे पण तुम्हाला बोलतो की स्त्रीचं जे मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे तिचा संबंध एकूण तिच्या लैंगिक आरोग्याशी असतो, तिच्या रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थशी असतो. कारण तुम्ही जर बघितलं, आज स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतायत. थोडीशी ही गोष्ट समजून घ्या. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून आज स्त्रियांचं काम चालू आहे. वी नो दॅट nowadays the women are also work as per the human being or the male. आज जसं माणसाचं काम आहे तशाच पद्धतीनं स्त्रियांचं पण काम आहे. त्या पण ऑफिस करतात, त्या पण 8-8 तास ड्युटी करतात. म्हणून मग इथे जर बघितलं, वुमन आर वर्किंग ऍज पर द मेन. ड्यू टू दिस दे हॅव to stay outdoor for the whole day, and therefore bleeding occurs during the menstrual cycle. Due to this, that is the private organ, that is genital organ, need to be maintained clean time to time. म्हणजे यामध्ये महत्वाचा भाग तुम्ही लक्षात घ्या की बेसिकली आता आपण जर बघतोय की स्त्रिया जर अहोरात्र काम करतायत पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून, तर जेव्हा मग ही मेन्स्ट्रुअल सायकल असते त्यावेळी जेनायटल ऑर्गन असतात, त्याची काय असते व्यवस्थितपणे वेळच्या वेळी त्याचं क्लिनिंग करणं हे अत्यावश्यक असतं. आता हा इट इज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ आहे, तो समजून घेणं पण गरजेचं आहे. म्हणून तुम्ही जर बघितलं तर आणखी ह्युमन बिंग मध्ये पण पुरुषांचा जरी तुम्ही विचार केला की सम प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ मे अराइज इन द मेल ऑल्सो. म्हणजे पुरुषांमध्ये सुद्धा रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थच्या संदर्भामध्ये कित्येक समस्या आहेत. आणि म्हणून त्यांनी पण काय केलं पाहिजे की it is essential to maintain the cleanness in the genital areas. आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही genital areas आहेत त्या genital एरियाची स्वच्छता करणं हे एक महत्वाचं आहे. जनरली एक फक्त तुम्हाला नॉलेज म्हणून माहिती असू द्या
In case of the reproductive or sexual diseases, the syphilis and the gonorrhea occur in the large scale. म्हणजे साधारणपणे लैंगिक आजारामध्ये सायफिलिस आणि गोनोरिया हे दोन आजार बेसिकली मोठ्या प्रमाणावरती आढळतात. की हे दोन्ही आजार काय होतात, एका बॅक्टेरियामुळे होतात आणि याचं बेसिक काय आहे तर आपल्या जेनायटल एरिया जे असतात ना, तर म्हणजे तुमची मांडी वगैरे ओटीपोटीचा भाग किंवा जेनायटल एरिया तिथे चट्टे येतात, त्याच्यानंतर पुरळ येते, ताप येतो. थोडं लक्षात घ्या का, चट्टे येणं, पुरळ येणं, ताप येणं, अशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी, केस गळण्याला सुरुवात होणं, अशी काही आजार ही लक्षणं आपल्याला आढळून येतात. आणि हे जे गोनोरिया आहे यामध्ये युरिनला जेव्हा आपण जातो ना, बाथरूमला जेव्हा जातो, गोनोरियामध्ये काय होतं तर त्या ठिकाणी आपल्याला वेदना होते. म्हणजे जेव्हा आपण युरिनला जातो, बाथरूमला जातो, तेव्हा तो जो युरिनरी ट्रॅक असतो तिथे आग होते, वेदना होते. तर हे गोनोरियामुळे घडतं. आणि त्यामुळे बघा की, आणि आणखी एक तुम्हाला सांगतो की आपलं जे युरिनला आपण जेव्हा जातो तेव्हा पू आल्यासारखा होतो. आता ऍक्च्युअल हे समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण शेवटी हा प्रत्येकाच्या लाईफचा प्रश्न आहे. त्यामुळे याच्यावरती कधीही संकोच बाळगू नये. असे प्रॉब्लेम आले आपण लगेच डॉक्टरांचा ऍडवाइस घेणं गरजेचं असतं, नाहीतर ह्या सिम्पटम्स वाढत जातात आणि पुढे प्रचंड त्रास होतो. तर मग तिथे काय होतं बघा विद्यार्थी मित्रांनो, की योनिमार्ग किंवा शिश्न यांच्यामधनं पू येतो, आग होते, कधी कधी घसा, डोळे वगैरे ह्या अवयवांना सूज येते. अशा प्रकारची लक्षणं जर आढळली तर आपण इमर्जन्सी काय केलं पाहिजे, डॉक्टरांचं ऍडवाइस घेणं गरजेचं असतं. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या फक्त थोड्याशा कशाशी रिलेटेड आहेत, इट इज अ रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, त्या संदर्भामध्ये तुमच्याशी त्या शेअर करणं अत्यावश्यक होतं. सो आज या ठिकाणी आपला हा सगळा टॉपिक इथे पूर्णपणे संपतो आहे. लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1 and 2 दोन्ही पार्ट आज आपण या ठिकाणी व्यवस्थितपणे संपवले. आणि आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी सायन्स पेपर फर्स्टचा पुढचा चॅप्टर आहे त्याला कंटिन्यू करूयात. आज या ठिकाणी तुम्ही जे विद्यार्थी सहभागी झालात, पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत. वेलकम ऑल ऑफ यू, हॅव अ नाईस डे. आणि जर आता काही डाऊट नसेल तर या ठिकाणी क्लास लेफ्ट करूयात. ओके, बाय ऑल ऑफ यू.